श्री वाहिगुरु साहिब जी। तर जियरे एक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ध्याईऐ कारज आवै रास। डंडाउत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ सुकहो टल गुर सेवियै, अहनस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखहो कर्म। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखहो कर्म। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते बरमे घाट घड़िया है, रूप रंग के वेश। केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते तू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरेंद। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरेंद। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह जागदी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी की कृपा सदका गुरबाणी कथा संथਿਆ की क्लास विच आपां इकट्ठे होए हां। सतगुरु जी की कृपा सदका 34 पौड़ियां संपूर्ण होईयां ने। अज 35वीं पौड़ी का पाठ आपां सरवण कीता है। पहलां आपां पाठां दे उचारण अते विश्रामां दी बाबत सरवण करिए। धर्म खंड का एहो धर्म, ज्ञान खंड का आखो कर्म।
केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। इथे वावे नाल वै संतर नहीं, वै संतर। ते जे विश्राम केते ते जाके ला दिए तो फिर गलत है। केते पवन पानी वै संतर, केते कान महेश। केते बरमे घाट ते घड़िया है। अहे जिहड़ा ये घड़िया नहीं कहना, घड़िया। घड़िया तां ऐड़े नूं दलावां लग जांदियां ते हाहा ते हाहे नूं सिहारी, ये मात्रा बिल्कुल ही कट्टी जांदी, अखर ही चक्या जांदा सारा। केते बरमे घाड़ ते घड़िया है, रूप रंग के वेश। केतिया करम भूमि, ये इकट्ठा बोलना, करम भूमि। केतिया करम भूमि मेर केते। इस तरह जिन्हां ने संथਿਆ नहीं कीती हुंदी वो भुलेखे नाल इदां पढ़ दिंदे आ, केतिया करम भूमि मेर केते केते। धू उपदेश पढ़दे आ, नहीं वो केते दूसरा उधर लगना वा। केतिया करम भूमि मेर केते केते धू उपदेश। केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश। केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते, केते देवी वेश। केते देव दानव मुन केते, केते रतन समुंद। केतिया खानी केतिया बाणी, केते पात नरिंद। केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत ना अंत। हाँ जी, ये विश्राम अते पाठां दा उच्चारण। कल आपां 34ਵੀਂ पौड़ी दे अर्थ सरवण कीते आ, जिहदे विच सच्चे पातशाह जी महाराज ने धर्मखंड वर्णन किया है। महाराज सच्चे पातशाह जी ने ते सतगुरां जी ने अर्थ तां होर प्रकरणां तो भी 34ਵੀਂ पौड़ी दे हन, पर आपां जिहड़े आ मुख अर्थ वो सरवण कीते आ ते विस्तार विच जे जावांगे तो फिर समा ज़्यादा लगेगा। सच्चे पातशाह जी महाराज ने ये धर्मखंड का निर्णय करके दसिया, जिहड़े धर्म करन वाले धर्मी पुरख हन वो इस धरती ते आ करके अपना जम्मण मरण दे विचों निकल जाते आ ते धर्म दे राह ते तुरदे सफले हो जाते आ। धर्म किड्डा क वड्डा फल दिंदा है। सार कुतावली ग्रंथ दे अंदर पंडित हरदयाल जी ने जिक्र किया कि धर्मी पुरख नूं जे धर्म कमावे, जे उहदा कोई उहदी अपनी इच्छा होवे तां उहनूं जन्म जे लैना पवे ते फिर उहने धर्म कमाया होवे ते उहनूं जन्म दे विच की फल प्राप्त हुंदे आ। उन्हां ने कहा सुभ कुल जन्म स्वरूप तन, भूप भोग आपत, पंडित देह अरोग पुन, धर्म जान फल सत। ये 7 फल धर्मी पुरख नूं प्राप्त हुंदे आ। धर्म वधदा किवें आ, धर्म ठहरदा किवें आ, धर्म नाश किवें हुंदा, ये भी सारे कारण दसे आ। वो लंबा सारा फिर प्रकरण है। जे खिमा नहीं हुंदी ना जीव दे अंदर ते धर्म नहीं उहदे कोल ठहर सकदा। जे अहिंसा करदा है तां भी धर्म नहीं उत्थे ठहर सकदा। कोड़ा बोल के किसी दा दिल दिखाउणा उत्थे धर्म नहीं ठहर सकदा। ते दया करनी उत्थे धर्म ठहरदा है। कोमल बचन बोलने उत्थे धर्म ठहरदा है। ते शुभ कुल दे विच जन्म हुंदा जे पिछले जन्म च धर्म कमाया। सुंदर स्वरूप हुंदा, कोई
ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਹੀ ਕਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੱਖਣ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਢਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੁਭ ਕੁੱਲ ਜਨਮ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕੁੱਲ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਚੰਗੀ ਧਰਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਹੁੰਦਾ, ਤਨ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਜਨਮ ਸਰੂਪ ਤਨ, ਭੂਪ ਭੋਗ ਆਪਤ। ਭੂਪ ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੇ ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇੰਨੇ ਭੋਗ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੱਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ ਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕੁਲ ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਚੰਗਾ ਸਰੂਪ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਿਆਂ ਵਰਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੋਵੇ, ਪਦਾਰਥ ਭੋਗਣ ਤੋਂ ਨਾ ਮੁੱਕਣ, ਪਰ ਜੇ ਸੰਤਾਨ ਨਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਭੂਪ ਭੋਗ ਆਪਤ, ਆਪਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੰਤਾਨ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਕਰਕੇ। ਸੰਤਾਨ ਹੁਕਮਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਧਰਮ ਕਮਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤੇ ਮੂਰਖ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣ, ਦੇਹ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਗ ਚਿੰਬੜਿਆ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਪੰਡਤ ਦੇਹ ਅਰੋਗ ਪੁੰਨ, ਦੇਹ ਵੀ ਅਰੋਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਜਾਨ ਫਲ ਸੱਤ, ਇਹ 7 ਫਲ ਗਿਣੇ ਆ ਧਰਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਥਾਪਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੁਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧਰਮ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 5ਵੇਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਸਬਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ, ਕਿ ਸਿਰ ਤੱਕ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 9ਵੇਂ ਸਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਰਾ ਫਿਰਿਆ, ਸੀਸ ਤੇ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਤਾ, ਧਰਮ ਕਮਾ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਏ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਅਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਧਰਮ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮਖੰਡ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ। ਕਰਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਧਰਮ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਿ ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਨ ਤੇ ਕਬਹੂ ਨਾ ਟਰੋ। ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤੇ ਹੈ,
ਨਾਮਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਨਿਯਮਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਿਆਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਕਤੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦ੍ਰਿੜਾਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੱਸਿਆ, ਰਹਿਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ, ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤੀ, ਦੱਸਣਾ ਕੀਤੀ। ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰੂਪ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰੂਪਣ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਧਰਮ ਜੋ ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਗਲ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ, ਹਰਿ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਖੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਧਰਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਰੂਪ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਕਰਮ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਭਾਵ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਾਮ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜੋ ਧਰਮ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਧਰਮ ਦੁਆਰਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਦਾ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ 35ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੌੜੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਇਹ ਸਿੱਧੋ ਜਿਹੜਾ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੇ ਖੰਡ ਦਾ ਭਾਵ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਕਥਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਣਾ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੰਡ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਧਰਤੀ ਥਾਂ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 34ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,
ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਰਤੱਵ ਕਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਭੂਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੌਖੇ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪਿਛਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਖੰਡ ਦਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਕਮਾਵੇ, ਬਸ ਧਰਮ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਅਧਰਮ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਤੋਂ ਡੋਲੇ ਨਾ। ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਖਦੇ ਹੁਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਨੇ, ਅਗਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਰੰਗ ਨੇ, ਵੇਸ਼ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਮ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨਾਰਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੇ ਇੰਦਰ ਨੇ, ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਸੂਰਜ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਮ ਕਰਤੱਵ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡੀ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮਿਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ, ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਦਾ। ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਣਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਮੇਰੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਿਤਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਆ। ਗਿਆਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਰਸ ਕਰ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸੋਝੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਭੀਤਰ ਹੋਵੈ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਅਗਿਆਨ ਵਿਨਾਸ਼। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੀਏ ਨਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਵੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ 9 ਮਣ ਭਾਰਾ ਵਿਦਿਆ ਧਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਚਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੁਰਖੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸੰਸਕਾਰ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਤ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਉਹ ਟੇਢਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਵੀ ਮਨ ਹਟਾਉਣਾ, ਤੇ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਅਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ ਇਸ ਫੇਰੀ 'ਚ ਜਦੋਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ 28-30 ਦੀ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜੇ, ਤੇ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦੀ ਉਦਾਂ। ਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਗੁਟਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਥੋਂ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵਾਸੀ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ, ਕਈ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸੌਂ ਗਏ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੂੰਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤਨ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਥਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦਾ, ਫਿਰ ਕਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਿਆ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੀਮਤ ਸਮਾਂ ਹੈ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ 3 ਜਾਣੇ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਸਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗਣੀ। ਤੇ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਦੱਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਕਤ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੇ, ਕਥਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਥਾ ਸੁਣੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਵਿੱਚ ਲਗਾਵ ਲੱਗੂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਕਿ ਸੁਰਤ ਨਾ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਨਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ, ਬਸ ਮੱਖਣ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਘੁਲ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਤੇ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ 2-4 ਸਕਿੰਟ ਝਗੜ ਕੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਉੱਦਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਥਾ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਕਥਾ 'ਚ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਫਿਰ ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਠਣਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਥਾ 'ਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਦੱਸੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਪੌੜੀ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਪੀਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਚ ਤਾਂ 14 ਤਬਕ ਗਏ ਆ, 7 ਪਤਾਲ 7 ਆਕਾਸ਼ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਓੜਕ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੁਣ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕਿਤਨੇ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੌਣਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਭੇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੌਣ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ,
ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਸਰੀਰ 'ਚ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਭ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਧ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮੇਰ ਨੂੰ ਚੜੇ ਸੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਿਤਨੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਆਖ ਦੇਵਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਕਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ, ਨੀਲਾ, ਤੇਲੀਆ, ਚਿੱਟਾ, ਖਾਰਾ, ਮਿੱਠਾ, ਫਿੱਕਾ, ਸਲੂਣਾ, ਠੰਡਾ, ਗਰਮ, ਕਲਰ ਵਾਲਾ, ਬਕਬਕਾ, ਕੌੜਾ, ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੋਊ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਲੇਜ਼ਰ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਗਿਆਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹਦੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੰਤਰ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੈਸੰਤਰ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਭਾਵ ਅਗਨੀ। ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਅਗਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਬਨਸਪਤੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅਗਨ, ਫਿਰ ਜਠਰ ਅਗਨ, ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ, ਰੋਟੀ ਹਜਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਬੜਵਾ ਨਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਮਣ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੌ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਉਂ ਬਾਂਸਾਂ ਆਦਿਕ ਦੀ ਰਗੜ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਅਗਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ ਆਤਸ਼ੀ ਜਿਹਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ, ਅਨਕ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਰ ਨੀਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪੌਣ ਹੈ, ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਵਕ ਅੱਗ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਸ ਹੇਤ ਲੋਭ ਕੋਪ ਚਾਰੇ ਨਦੀਆਂ ਅੱਗ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦਾਵਾ ਅਗਨ ਬਹੁਤ ਤ੍ਰਿਣ ਜਾਲੇ, ਕੋਈ ਹਰਿਆ ਬੂਟ ਰਹੇ ਹੋਰੀ। ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਹੋਏ ਇੱਥੇ ਦੁਆਪਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਰ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਸਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੇਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੇ ਕੀਟ ਕੋਟੈ ਬਣਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ। ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੇਹ ਮੋਹ ਕੋਟਕ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਮੇਟ ਡਾਰੇ ਉਸਾਰੇ ਬਣਾਏ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਪਾੜੇ ਗੜੇ ਫਿਰ ਮੇਟੇ ਉਪਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਤੇ ਕਾਨ, ਕਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ। ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਮਹੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਤਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀੜਾ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਉਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੋਪਾਰਾਏ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਖੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਸੋਨੇ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਦਿਸਦੇ ਆ ਤੇ ਏਦਾਂ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਜਨਮ 'ਚ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਏਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਖਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਦਿਖੀ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦਿਖੂਗੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਓ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿਸੇ ਅੱਖਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਭਰੇ ਬਚਨ ਆਖੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪੁਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਵਿਦਿਆ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਇਹ ਭੇਦ ਵਾ ਨਾ ਇਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਵਾ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਵਾਂਗੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ 16 ਅਵਤਾਰ ਸਾਰੇ, ਏਕ शिव ਭਏ ਏਕ ਗਏ ਏਕ ਫਿਰ ਭਏ, ਰਾਮਚੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੇ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਅਨੇਕ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਮਹੇਸ਼ ਕਈ ਕੋਟ ਮਹੇਸ਼ ਉਪਾਏ ਸਮਾਏ, ਅਨਕ ਮਹੇਸ਼ ਬੈਸ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਹੈ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ शिव जी है, कितने ही कृष्ण है, दिव्य दृष्टि विच दिसन लग जाते। केते ब्रह्मे घाड़त घड़ी है, कितने ही ब्रह्मे संसार दियां घाड़तां नूं घड़न वाले जिहड़े वो भी दिस पैंदे आ। जिहड़े उदां गिणती दे वजों मन्ने जांदे आ, भाई गुरदास जी ने अपनी वारां च भी जिक्र कीता है। शिव जी दे 11 अवतार मन्ने जांदे आ ते उन्हां दा नाम करके भी जिक्र आउंदा है। ते पर महाराज जी ने कहा भी कोट करोड़ा ही, केते तो भाव है अणगिणत, गिणे नहीं जा सकते। ते जिहड़े संसार दी घाड़त नूं एक ब्रह्मा साज के ते विख लो आ सारा संसार महाराज जी रच रहे आ। ते गुरु नानक साहब जी जपजी साहब विच भी कह रहे केते ब्रह्मे घाड़त घड़ी है। ते हुण जे कोई पुछे भी मैनू विखाओ, इदां किदां विखाईए, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਗਦਾਲਬ ਰਿਸ਼ੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁਣੇ ਚਰਨਜੀਵੀ ਦੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਉਂ ਸੰਕਲਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਉੱਠਿਆ। ਇੱਧਰ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਤੇ ਪੁਣੇ ਦਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨੀ ਸੀ ਤੇ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸੀ ਉਡਾ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੰਡ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ। ਇਹ ਸਮਝਣ ਮਾਤਰ ਸਾਖੀ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਥਾ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਉਹ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਉੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਖੰਡ 'ਚ ਚਲੇ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਵੀ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਵੀਂ ਤੇ ਭੈੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਠਾਓ। ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ 8 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਿਆ। ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਫਿਰ 16 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵੇਖੇ, ਤੇ ਇਉਂ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਹੀ ਕਿੰਨੇ, ਅਖੀਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਦਿਸ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਨਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਉਡਾਉਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬਣਾਈ ਰਚਨਾ ਨਾ, ਕੇਤੇ ਬ੍ਰਹਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀ ਹੈ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਜਿਹੜੀ ਘੜਦੇ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਘਾੜਤ ਘੜਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾੜਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਘੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰਭ ਪ੍ਰਹਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਤੂੰ 4 ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ,
ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਕਤੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਕਾਲ ਪੁਰਖੀ ਦੇ ਮੁਖ ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਕੇਤੇ, ਰਵ ਸਸ ਕਰੋੜ ਜਲੇਸ਼। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਈ ਕੋਟ ਬ੍ਰਹਮੇ ਜਗ ਸਾਜਣ ਲਾਏ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਰ ਬਿਸ਼ਨ ਕੇਤੇ, ਵੇਦ ਔ ਪੁਰਾਨ ਕੇਤੇ, ਸਿਮਰਤ ਸਮੂਹਨ ਕਹਿ ਹੋਏ ਹੋਏ ਬਤਾਏ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵੇਦ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤਤ ਵੇਤੇ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਗੋਚਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ। ਫਿਰ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਆਕਾਰ ਰੰਗ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸ਼ ਭਾਵ ਲਿਬਾਸ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਹਨ, ਸਭ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਭਾਵ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰਾਂ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਨ ਜੀਵਨ ਕਿਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ। ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ, ਆਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਮਤਾ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਮੇਰ ਕੇਤੇ, ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਜੇ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਧਰਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਿਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ, ਇਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਪਰਬਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ 86,000 ਯੋਜਨ ਉੱਚਾ ਅਤੇ 14,000 ਯੋਜਨ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥੱਲੇ ਨੂੰ 14,000 ਯੋਜਨ ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੇ 86,000 ਯੋਜਨ ਉੱਚਾ, ਜੋ ਉੱਪਰੋਂ ਚੌੜਾ ਤੇ ਥੱਲਿਓਂ ਡੰਡੀ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਛਤਰੀ ਵਰਗਾ ਇਸਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਰਗ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਕ ਸਾਖੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰ ਆ ਕੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਦੁਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਵਰਗ ਦੁਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸਰਚ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਨੀ ਕੋਈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਦੁਆਰ ਵੀ ਉੱਥੇ, ਜਿਸ ਦੁਆਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ, ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਣਦੇਹਾ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵਰਗ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਸਵਰਗ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਆਦਿਕ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹਨ, ਕਈ ਕੋਟ ਗਰੀ ਮੇਰ ਸਵਰਨ ਥੀਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਅਨਕ ਬਰਨ ਅਨਕ ਕਨਕ ਸਮੇਰ, ਇਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਇੱਕ ਰਹੱਸਮਈ ਹੈ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਜਿਹੜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਖੰਡ 3 ਵਾਰੀ ਗਏ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਈ ਰਾਹੀਂ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ ਫਿਰ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ ਆ। ਇੱਧਰੋਂ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ
ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਣਗਿਣਤੀ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ ਵੀ ਦਿਸ ਪੈਂਦੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਖ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੀਆਂ ਧਰੂ ਦੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਵਰਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਵਾ। ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਨਾਰਦ ਮੁਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨਾਰਦ ਮੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ਿਆ, ਨਾਮ ਨਿਧਿਆਨ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰੂ ਮੰਡਲ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾ ਦਿਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਧਰੂ ਤਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਪ ਸਮੀਪ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਇਹ ਪਾਠ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਊੜਾ ਕਈ ਧੂਓ ਉਪਦੇਸ਼ ਪੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਉਹ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ? ਨਾਰਦ ਜੀ। ਨਾਰਦ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ। ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ, ਕਿਤਨੇ ਇੰਦਰ ਵਰਗੇ ਦੇਵਤੇ ਆ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜੇ ਹਨ। 14 ਇੰਦਰ ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲ, ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਵਸ ਵਿਹਾਵਾ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 14 ਇੰਦਰ ਰਾਜ ਭੋਗ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। 4000 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀਆਂ 72 ਚੌਂਕੜੀਆਂ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਦਰ ਵਾ। ਫਿਰ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਅਨਕ ਇੰਦਰ ਉਭੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਜਿਨ ਪਾਨਹਾਰ, ਜਿਹ ਪਾਨਹਾਰ, ਕਈ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਵਤਾਰ। 10ਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੰਦਰਮਾ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚੰਦਰਮਾ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦਾ। ਅਣਗਿਣਤੀ ਇੰਦਰ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ, ਮੰਡਲ 400 ਕੋਹਾਂ ਦੇ ਗੋਲਾਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਧਰਤੀ, ਕੱਲਾ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਸਮਝਣਾ ਮੰਡਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਦਰਮਾ ਸੂਰਜ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੌਣਾ ਦਾ ਚੱਕਰ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਾਯੂ ਮੰਡਲ, ਆਕਾਸ਼, ਪਤਾਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਜੇ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਏ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੰਤਰ ਨੇ ਦੂਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਹਨ। ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਮੰਡਲ ਵੀ ਅਨੰਤ ਹੀ ਹੈ। ਮੰਡਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦੀਪ ਹਨ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਨਾਲ ਵਲੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਵਾਲੇ ਭਾਵ ਟਾਪੂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ, ਪੋਠੋਹਾਰ, ਧੰਨੀ ਘੇਪ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਮਾਤਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਡਲਾਕਾਰ ਸਾਰਾ ਆਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਾ ਮੰਡਲ, ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ, 84 ਸਿੱਧ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ 84 ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ ਸਿੱਧੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਸਿੱਧ ਪੁਰਖ ਭਾਵ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਆ।
ਬੁੱਧ ਆਦਿਕ ਨਛੱਤਰ ਹਨ, ਬੁੱਧਾ ਅਵਤਾਰ ਹਨ, ਬੁੱਧੀਵਾਨ ਵਿਦਿਆਵਾਨ ਲੋਕ ਹਨ। ਬੋਧ ਆਦਿਕਾਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧ ਮਤ ਚਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਨਛੱਤਰ ਆਦਿਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਨਾਥ ਕੇਤੇ, 9 ਨਾਥ ਮੰਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਪੜਨਾਥ, ਚੰਬਾਨਾਥ, ਘੁੱਗੂਨਾਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਣਗਿਣਤੀ ਆ। ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼, ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ 9 ਕਰੋੜ ਦੁਰਗਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੁਰਗਾ ਕੋਟ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦਨ ਕਰੈ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੁਰਗਾ ਵਟਣਾ ਮਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 100 ਸੁਹਾਗਣ ਆਦਿਕ ਹਨ। ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ਼, ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁੰਨ ਕੇਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ, 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਦਾਨਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੈਂਤ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕਾ 45 ਪਦਮ ਦੈਂਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆ। ਤੇ ਮੁਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਨਕ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਸਨ, 9 ਮੁਨੀ ਧੂਰ ਲੈ ਲਾਵੇ ਗੋ। 9 ਮੁਨੀ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੁਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਭੇਦ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਮੁਨੀ ਮੰਨਣਸ਼ੀਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 14 ਰਤਨ ਨਿਕਲੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। 14 ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਰਤਨ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ 7 ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, 4 ਖਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪਜ। ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ 5ਵੀਂ ਦੁਬਿਓ ਪਾਤ ਖਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਨਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਆ, ਜੀਵ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਾਣੀ ਆ ਇਸ ਬਾਜੀ ਮੰਡਲ 'ਚ, ਤੇ 4 ਖਾਣੀਆਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ, ਖਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੀ ਆ। ਤੇ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਬੈਖਰੀ, ਮੱਧਮਾ, ਬਸੰਤੀ ਤੇ ਪਰਾ, ਇਹ 4 ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਪਾਤ ਤਖਤ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਹੀ ਨਰਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਨ। ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਹੀ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਵੇਦ ਦੀ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਸੁਰਤੀਆਂ ਹਨ ਵੇਦ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਦ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਭਾਵ ਬਿਰਤੀਆਂ, 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਮਾਣ, ਵਿਪਰਜੇ, ਨਿੰਦਰਾ, ਸਿਮਰਤੀ ਤੇ ਵਿਕਲਪ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਧਨ ਸੰਯੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤੀ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੁਰਤੀਆਂ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਿਤਨੇ ਸੁਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਉਹ ਦਿਸ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਉਂ ਇਸਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਰਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਰਥ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮੂਲ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਇਹ ਫਿਰ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਚਾਰ ਜਾਣੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਏਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਸਤਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਨਾਸਤਿਕ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦਿਸਣ ਮਾਤਰ ਸੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸੱਤ ਮੰਨੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰਸਾਂ ਕਸਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਫਿਰ ਪੜਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪੜਦਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੂੰਦ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਸਿੱਧੋ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਿਹਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਖੰਡ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ ਅਵਧ ਵਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੌਣ ਕੀ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਅੰਤ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਥਨ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਅਰਥਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਚਿਰ ਬੜ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਸੁਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੇ, ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ, ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ, ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ, ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।